أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وقال في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد خمسا اتق المحارم تكن نعبة الناس وارضع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزحك فإن كسرة الزحك تميت القلب رواه مسلم او كما قال حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق مالک اور پالنہار ہے بعدہو درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ سنت رسول کے مطابق سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ تمام لوگوں کو اوصیکم بتقوی اللہ اللہ کے تقوی کی دعوت دیتا ہوں اللہ کے خوف کی دعوت دیتا ہوں اللہ کے ڈر کی دعوت دیتا ہوں وہ دعوت جو انبیاء کرام کا مغز رہا ہے وہ دعوت جو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نچوڑ رہا ہے وہ تقوی جب انسان اپنے دل میں اپنا لے جس کا مصداق رب العالمین کا وہ کلام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں سنبھالے اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے ہر مصیبت سے اسے نجات دے دیتا ہے حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام دینی ملی بھائیوں دوستوں اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اس بابرکت دن کے موقع پر ایک ساتھ جمع ہو کر کچھ باتیں سننے اور کچھ باتیں سنانے کا موقع عنایت فرمایا اور اس رب العالمین کا اس سے بڑھ کر ہم پر فضل اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اہل توحید کے گھرانے میں پیدا کیا شرک و بدعات اور خرافات سے ہم اور آپ کی حفاظت فرمائی اور ہم اور آپ کو اپنے دین واحد کا متبع بنایا حاضرین جمعہ خطبہ مسنہ میں میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ زاریات کی مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کیجئے، مومنین کو نصیحت کیجئے، یہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی، ان کے ایمان میں جلا بخشے گی، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ اور یہ نصیحت جب اللہ کے رسول کی زبانی ہو، یہ نصیحت جب اللہ کے رسول کے کلام پر ہو، اور یہ نصیحت جب حدیث کے مطابق ہو، تو اس نصیحت کا کیا ہی کہنا۔ میرے بھائیو، آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 5 نصیحت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو چلتے پھرتے کچھ باتیں بتاتے تھے، کچھ نصیحت کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ اسے بھی سمجھاتے، کچھ دین کی بات، کچھ اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا دیا کرتے تھے تاکہ اسے محفوظ رکھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی معمول میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے، جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی چند ترجمے اور تشریح میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سوال کیا، لوگوں سے پوچھا، من یأخذ، کون ہے تم میں سے، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو لینا چاہتا ہے، مجھ سے ان کلمات کو سننا چاہتا ہے، اور خود من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلمہن من یعمل بہن، پہلے خود عمل کرے، اس کے بعد دوسروں تک پہنچائے، میری بات خود لے، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں، یہاں اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات، استاذ کا حق یہ بنتا ہے کہ طالب علم کو صرف پڑھائے نہ بلکہ ان سے سوالات کرے۔ تعلیم کا ایک انداز یہ سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلبہ سے سوالات ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ صرف پڑھا دیا جائے، نہیں، پڑھانے کے بعد ان کے امتحانات ہونے چاہیے، ان کے سے سوالات پوچھے جائیں تاکہ وہ سبق انہیں ازبر ہو سکے۔ سب سے پہلا پیغام ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، خود عمل کرے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اور يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کوئی حدیث اس تک پہنچے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عمل کرے، سب سے پہلے خود عمل کرے، اس کے بعد اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ دوسری بات یہ، اور میرے بھائیوں آگے فرمایا، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ ذمہ داری میں اٹھانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ وہ بات مجھے بتائیے۔ مجلس سے کھڑے ہوئے کہا، فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بات مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ بِيَدِي، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 نصیحتیں کی۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اس ٹکڑے پر آپ رکیے، اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حدیثوں کی کس انداز سے حفاظت کی۔ دنیا ان کی عدالت پر اعتراض کرتی ہے، دنیا ان کو عدالت پر ان کی شک کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرنے کے وقت کس کیفیت میں تھے۔ حدیث کے الفاظ اور کیفیات، ساری چیزوں کو اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے جمع کیا۔ آپ دیکھیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، انہوں نے کہا میرے ہاتھ کو پکڑا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کوئی بڑا شخص ہے، وہ آپ کے بات کہہ دیتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کس انداز سے بات کیا، لیکن میرے بھائیوں صحابہ کرام نے آپ کی کیفیات کو بھی نوٹ کیا، حدیثوں میں موجود ہے۔ آپ حدیثوں کے ذخیرے کو پڑھ ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، فتبسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فضحک حتی بدت نواجذہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے داڑھ نظر آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، حتی بدت،
یہاں تک کہ آپ کی سفیدی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھی۔ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حدیث بیان کر رہے تھے اور میں سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں یہ کیفیات حدیث کے الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کس کیفیت میں بیان کیا، ساری چیزیں آپ کو حدیث کے ذخیرے میں ملیں گی۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کا عدل تھا، انصاف تھا۔ اگر آپ ان پر شک کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام پر آپ نے انگلی اٹھایا تو گویا کہ یہ دین یہ چرمرا اٹھے گا، یہ دین نہیں رہے گا، کیونکہ وہ دین ہمیں انہی کے ذریعے ملا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان پر بھروسہ کرنا، ان کو عادل ماننا، الصحابۃ کلھم عدول، محدثین نے کہا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ میرے بھائیوں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَدَّ خَمْسًا، سب سے پہلی نصیحت کی اتق المحارم تکن عبد الناس۔ میرے بھائیوں اتق المحارم تکن عابد الناس نہیں کہا، اس میں تفصیل کا صیغہ لایا گیا، عابد بہت زیادہ عبادت گزار، عابد نہیں کہا، عبادت گزار نہیں کہا، عابد کہا، بہت زیادہ عبادت گزار۔ اس میں تفصیل کے صیغے کو لا کر یہ بتایا گیا کہ لوگوں اتق المحارم، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اللہ کے محارم ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں آپ حدیث کے اس ٹکڑے کا اندازہ کریں، آپ حدیث کے اس ٹکڑے کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق المحارم، اللہ کے محارم سے بچ جاؤ۔ میرے بھائیوں محارم کہتے کسے ہیں؟ محارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو بچا لایا جائے، اور جن چیزوں سے روکا ہے، جنہیں حرام قرار دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔ یہ اللہ کے محارم ہیں۔ ہم اور آپ اندازہ کریں، ہم اور آپ دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہماری زندگی میں کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے محارم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ میں بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری تو ہے، واجبات کی ادائیگی تو ہے، لیکن موقع ملتے ہی گناہ کا انجام ہم اور آپ دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی موقع ملا گناہ کر گزرے، نماز پڑھ کر گئے، باہر جھوٹ بولنے کا موقع ملا، باہر ہماری تجارت ہے، کانٹا مارنے کا موقع ملا، ہم نے مار دیا، واجبات کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے محارم کی حفاظت نہیں کی۔ اسی طرح ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ لوگوں کے سامنے جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، ہماری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو یہ دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، دنیا والوں کی نظروں میں اچھا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ خلوت میں ہوں، اکیلے ہوں، تنہائی جیسے ہی میسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے محارم کی پامالی ہم اور آپ کر گزرتے ہیں، چاہے وہ رات کی تنہائی میں ہو، چاہے وہ اکیلے پن میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، جہاں ہمیں آپ کو موقع ملا ہم اور آپ نے کر گزرا، تو یہ اللہ کے محارم کی حفاظت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے محارم کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں جس کے راوی ثوبان رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِجِبَالِ تِحَامَةِ بَيْضَاء، کہ کہا کہ میری امت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوگی، جو کل قیامت کے دن نیکیاں تو پہاڑوں کی طرح، تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ انہیں گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، خدول کی طرح اڑا دے گا ان کی نیکیوں کو۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے فرمایا صفہم لنا جلیہم لنا، اے اللہ کے رسول بتائیے کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ کہا تم ہی میں سے ہیں، انتہکوا بمحارم اللہ، جب اکیلے پن میں ہوں گے، جب خلوت میں ہوں گے، اللہ کے محارم کا ارتکاب کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی جو سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحت کی اتق المحارم، اللہ کے محارم سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گی۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے اعتراف کا جائزہ لیں، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، کچھ دنوں پہلے کی بات کریں، ماضی قریب کی بات کریں، ہم میں سے جو بزرگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ برائیاں پہلے اتنی آسانی سے دستیاب نہیں تھی۔ پرنٹ میڈیا کے ذریعے، جرائد کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے
कुछ फोटोज नजर आ जाया करते थे। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से बुराइयां महफूज नहीं थी। पहले गांव में पर्दे लगते थे, लोग छुप छुपा कर उस बुराई के इर्तिकाब के लिए लोगों की नजरों से बचकर जाया करते थे। आज माहौल क्या है, आज मामला क्या है? गुनाह को कितना आसान कर दिया गया। गुनाह कितना आसान है। एक छोटा बच्चा 4 साल का हो और एक बूढ़ा 80 साल का हो, दोनों के लिए गुनाह करना बराबर है। आसानी के साथ उंगलियों के जरिए गुनाह को अंजाम दिया जा सकता है। इतनी आसानियां पहले मैसर नहीं थी। पहले अखबारात के जरिए, जरायद के जरिए लोग तस्वीरों को देखा करते थे। आज मेरे भाइयों, मामला बरअक्स हैं। गुनाह आसान है। गुनाह के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। आप किस भी उम्र के हो, आपको गुनाह करने में कोई कैद नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, इत्तकिल महारिम, ऐसे मौके पर आज हम और आप देख लें, पहले पर्दों के लिए लोग अकेले छुप छुपा कर जाते थे। आज माहौल क्या है? घर में बाप बैठा है, बेटी, जवान बेटी है, बहू है, छोटा बच्चा है, सब एक साथ बैठकर और नंगा नाच देख रहे हैं। ये माहौल है हमारे घरों का। ये मेरे भाइयों, ये असल सही बात है हमारे घरों की। हमें कोई परवाह नहीं। हम दयूस हो चुके हैं। वो नौजवान बेटी के सामने, वो छोटा बच्चे के सामने हम उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं बचपन से? मेरे भाइयों, एहसास करने की, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इसी तरह मेरे भाइयों, हम और आप देखें, शैतान ने इस गुनाह को हमारे लिए मुज़य्यन कर दिया। ये गुनाह हमें अच्छे लगने लगे। जो दीनदार है उसे हम तासुब का शिकार कहने लगे। जो नमाज पढ़ रहा है उसे हम कहने लगे घर में कोई मामला है। मेरे भाइयों, गुनाह करने के लिए कोई नहीं कहता कि गुनाह मत करो। हम और आप देखें घरों का माहौल क्या है। टीवी सीरियल के नाम पर हमारे घरों में घुसा गया। हमारी बहू बेटियों के, हमारे मामलात को बिगाड़ दिया गया। आपस में सास और बहू को लड़ाया गया। ननंद और भाभी के झगड़ों को आम किया गया। ये मामलात हमारे घरों के हैं। टीवी सीरियल के नाम पर, फिल्मों के नाम पर मेरे भाइयों, ये सब मामलात, तलाक और खुला की शुरुआत को बढ़ाया गया। ये सारी चीजें हम दिन देखती, सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। हम और आप जानते हैं, लेकिन हम और आपने आंख को बंद कर रखा है। हर शख्स जानता है, हर शख्स जानता है कि गुनाह है, ये बेहयाई है, इससे अल्लाह के रसूल ने मना किया है। लेकिन मेरे भाइयों, हर शख्स की आंखें बंद है। कौन किसको कहे, सब मुलविस हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली नसीहत थी, इत्तकिल महारिम, अल्लाह के महारिम से बच जाओ, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। मेरे भाइयों, हालात बदलते जा रहे हैं। गुनाहों को आसान किया जा रहा है ताकि उस तक रसाई आसान हो जाए। जिन्हें पिछले दौर में नचनिया कहा जाता था, आज दुनिया ने उन्हें अपना हीरो बना लिया। दुनिया उन्हें हीरो के नाम से जानती है। उनके साथ फोटो खिंचाना अपना फख्र महसूस करती है। मेरे भाइयों, ये मामलात है हमारे आपके, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई, अभी कुछ साल पहलों का मामला है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप की इस्लाह कीजिए, अपने आप के अपने गिरेबान में झांकिए, अपने घरों को देखिए, मामलात कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हमारी नौजवान बच्चियां इर्तिदाद का क्यों शिकार हो रही हैं। वजह यह है कि हमारे घरों में दीनी तालीम नहीं, हमारे घरों में नंगे नाच हैं, हमारे घरों में सीरियल हैं, हमारे घरों में फिल्में हैं। तो मेरे भाइयों, आप दीन का तसव्वुर ना करें, आप अपनी औलादों की फरमाबरदारी का तसव्वुर ना करें। आप ये ना सोचें कि आपके मरने के बाद ये आपके लिए काम आएंगी, बल्कि आपके लिए वबाले जान बनेंगी। दूसरी नसीहत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कहा वरफा बिमा क़स्समल्लाहु लक तकुन अग़नन नास। जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीबे में लिख दिया, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में लिख दिया, उस पर राजी हो जाओ, लोगों में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। आज मेरे भाइयों, हम और आप देखें, हम और आप अपनी जिंदगियों का अंदाजा करें, कोई खुश नजर ही नहीं आता। सारी चीजें मौजूद हैं, जिंदगी के सारे असबाब, सारे वसाइल मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि अभी जुमा के बाद जाकर घर पर ये देखना होगा कि खाने के लिए कुछ है। नहीं मेरे भाइयों, तरह तरह के पकवान हमारे घरों में बन रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं हैं। हमारी जिंदगियां अजीरन बनी हुई हैं, हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। ये चीज है, वो भी ले लो, वो भी कर लो, वो क्यों बढ़ रहा है। सारे हसद, कीने, कपट, सारी चीजों की बुनियाद अल्लाह के फैसले पर राजी ना होना है। आज आप देख लें क्या हाल है लोगों के, आप
کسی اور کی بات نہ کریں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کیا حال ہے، قتل و غارت گریاں ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو سڑکوں پر اخبار بچھا کر سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھت پہ رکھا ہے، کچھ لوگ تو باہر سو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اجدر منکم، کہ تم دیکھو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو۔ کچھ لوگ ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کی دولت دے رکھی ہے، کچھ لوگ جو باہر زندگی گزار رہے ہیں، کچھ لوگ پلیٹ فارم پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سامنے نعمتیں دے رکھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے شکر گزاری کے جذبات آئیں گے، اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دے رکھی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ اس سے بڑی گاڑی دے۔ میرے بھائیوں، شکر گزاری نہیں آ سکتی، ناشکری کے جذبات آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہا گیا اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، شکر گزاری کے جذبات آئیں گے۔ آدمی یہ دیکھے میں بیمار ہوں، میں یہ بیمار ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پاؤں دے کر بھی پاؤں چلنے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر کہ ہلکی پھلکی بیماری ہے، لیکن کچھ لوگ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں، ان سے تو اللہ کا لاکھ گنا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحت و تندرستی دے رکھی ہے، میں چل سکتا ہوں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ جذبات ہوں گے، جب شکر گزاری کے جذبات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو فرمان لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا، بڑھا کر دوں گا، مزید دوں گا، ولئن کفرتم، لیکن ناشکری کی تو جو دیا ہوں وہ بھی چھین لوں گا، جو دیا ہوں وہ بھی میں لے لوں گا ناشکری کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہونا چاہتے ہو تو رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ جاؤ۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے نواز رکھا ہے، مجھے دے ہی نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا آزمائش ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اگر ساروں کو ساری چیزیں دے دی جائیں تو میرے بھائیوں امتحان کہاں رہا؟ آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ گاؤں سے آئے تھے اپنے کس حال میں آئے تھے، آپ دوسرے ملک سے آئے تھے کس حال میں آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نواز دیا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا ہے، یہ ایک دن ہے جو گزرتے رہتے ہیں ایک دوسروں پر، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیجئے، اپنے آپ کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں، سارے لوگ ڈاکٹر ہو جائیں تو مریض کہاں رہ جائیں گے؟ سارے لوگ انجینئر بن جائیں تو بلڈنگیں کون بنائے گا؟ مزدور کون رہے گا؟ میرے بھائیو، یہ دنیا کا نظام ہے، رب العالمین نے نظام بنا رکھا ہے، کسی کو نیچا کسی کو اونچا، تاکہ سارے دنیا کی ساری نظام، دنیا کا سارا سسٹم چل سکے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اگر سارے لوگ ایک ہو جائیں، فساد فی الارض ہو جائے، زمین پر فساد برپا ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو دے کر آزمایا ہے، کبھی آپ سے لے کر آزمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت کی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے مومن ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، حسن سلوک کا معاملہ، اچھائی کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر پڑوسیوں کا لفظ خاص کیا گیا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر کے بغل میں جس کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ آپ کا زیادہ حقدار ہے، وہ آپ کا زیادہ حقدار ہے، کہا ما زال جبریل یوسنی حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں احکام لا رہے تھے، میں نے سمجھا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ میرے بھائیو، یہ معاملات ہیں۔ کہا واللہ لا یؤمن، کہا وہ شخص مومن ہرگز نہیں ہو سکتا جو اپنا پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کا اندازہ کریں، اپنے گھروں کا اندازہ کریں، اپنے گھروں کے بغل کا اندازہ کریں،
चुकी, दुनिया चांद तक पहुंच चुकी, लेकिन हमारे पड़ोस में कौन रहता है हमें नहीं मालूम, हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। हमारी उससे लड़ाइयां चल रही हैं, उनके दोनों हमारे उनके लड़के लड़ गए थे, उसकी बुनियाद पर हमारी बात बंद है। मेरे भाइयों, ये पड़ोसी का हक नहीं है। हम और आप ये देखें कि हमारा पड़ोसी है, उसकी इतनी फजीलत है, उसके बारे में हमारे हुकूक अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात उससे अच्छे होने चाहिए। आप खुद अंदाजा करें, दीन की बात एक तरफ, लेकिन आप खुद अपने घरेलू एक दुनियावी मामलात पर आप देखें कि वो पड़ोसी है, आपको तकलीफ पहुंचेगी, सबसे पहले उसके घर में आवाज जाएगी। आपके घर में शौहर बीवी की लड़ाई हुई, पड़ोसी सबसे पहले निकल कर आएगा, क्योंकि उसके घर में सबसे पहले आवाज जा रही है। वो देखेगा मामला क्या है, आपके घर के दरवाजे उसके घर के सामने खुलते हैं, आपके मामलात उसके साथ अच्छे नहीं। रात में अल्लाह ना करे कोई परेशानी आ जाए, कौन आपका साथ देगा? वही आपके लिए आएगा। आपके घर में कोई तकलीफ हो गई, वही आपका साथ देगा। आप इस दुनिया से जा रहे हैं, वही आपको कंधा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक की हमेशा ताकीद की गई। कहा माज़ाला जिब्रीलु यूसिनी हत्ता ज़ननतु अन्ना युसय्यिसु वरसुलु, कि हमेशा जिब्रील अलैहिस्सलाम इसकी ताकीद किया करते थे। इसलिए मेरे भाइयों, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये माशरती जिम्मेदारी है, ये हम और आपकी समाजी जिम्मेदारी है। हम और आप इसका अंदाजा करें। और चौथी नसीहत की, कहा वाहसिन इला जारिक तकुन मुमिना वहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा, कि जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, लोगों में पक्के मुसलमान हो जाओगे। मेरे भाइयों, हम और आप अंदाजा करें, हम और आप अपनी जिंदगियों को देखें, हालात इसी पर मामला बिगड़ते हैं। आदमी चाहता है कि मेरा मामला अच्छा हो, लेकिन फला होना जाए भाड़ में। मेरे भाई, ये मामला नहीं होने चाहिए। मेरा नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन सामने वाले का नुकसान ना हो, ये अगर हर शख्स ये चाह ले तो मेरे भाई मामला बदल सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिन अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। कहा अगर एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे मुसलमान को तड़प होनी चाहिए। जिस तरह एक जिस्म है, अगर सर दर्द हो रहा है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, मुसलमानों की मिसाल दी गई फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत करने में, रहम करने में एक जिस्म की मानिंद है, कि जिस तरह जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो सारी जिस्म परेशान होता है, इसी तरह किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो सारे मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आप कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, दुआओं के लिए हाथ उठा सकते हैं। आप अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप पैसों के जरिए, आप अपने जिस्म की ताकत के जरिए आप मदद करें। नहीं मदद कर सकते हैं, दुआएं तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला से मांग कर सकते हैं कि अल्लाह ताला फला मेरा भाई तकलीफ में है, अल्लाह ताला उसको उसकी तकलीफ को हटा दे। ये दुआएं तो कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा तो नहीं खर्च होता। मेरे भाइयों, मामलात हसद के हैं। आजकल आदमी सेल्फिश हो जा रहा है, खुद पसंदी का शिकार है कि मैं सही हूँ, मेरे घर के बच्चे सही हैं, मेरी बीवी सही है, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। इस्लाम की तालीम तो ये है, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। मेरे भाइयों, ये तालीमात और आपकी जिंदगी में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, कहा कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के 6 हुकूक हैं। इज़ा लक़ीतु फसल्लिम अलैहि व इज़ा दाअका फाजिबहु व इज़ा इस्तंसाअका फंसहु व इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु व इज़ा मरिज़ा फउदहु व इज़ा माता फतबाहु। कहा एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के 6 हुकूक बनते हैं। कहा जब सलाम करे तो सलाम का जवाब दिया जाए। मेरे भाइयों, आज मामला दुश्मनियों के हैं, हसद के हैं। फला का लड़का बहुत पढ़ रहा है, मेरे भाई इस पर भी लोगों को हसद है, इस पर भी मामला बिगड़ते हैं कि मैं क्यों सलाम करूं, वो सलाम करे। नहीं, कहा इज़ा अस्लमा, जब सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए। और कहा जब बीमार हो तो उसकी आदत की जाए। आज मेरे भाई हमारे पास वक्त ही नहीं है, कोई बीमार है उसकी आदत का वक्त ही नहीं है,
कौन जाता है दूसरों की इयादत करने के लिए? कहा जो इयादत करने के लिए जाता है वो जन्नत के रास्ते में चल रहा होता है। इतनी फजीलतें हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं। कहा जब दावत दे तो दावत को कबूल किया जाए। वइज़ा दआका फअजिबहु, कहा जब वो दावत दे, वलीमे की दावत दे, अकीके की दावत दे, तो उसके दावत को कबूल किया जाए। आज मेरे भाइयों मामलात बरक्स हैं। उसने मुझे बुलाया तब मैं बुलाऊंगा, उसने मुझे अपनी दावत में नहीं बुलाया, मैं क्यों बुलाऊं? मेरे भाइयों आज बदला चलता है, दावत नहीं है। वो बुलाएगा तब मैं बुलाऊंगा, मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, ये रिश्तेदारी का हक नहीं, ये आपके दोस्त अहबाब का हक नहीं, ये तो बदला है। ये रिश्तेदारी कहां से ली? इसलिए मेरे भाइयों कहा जब दावत दे तो उसे कबूल किया जाए। वइज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, जब छींके, जब उसे छींक आए तो उस छींक का जवाब दे। वइज़ा माता फतबाहु, और जब उसकी वफात हो जाए, जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो उसके पीछे चले, उसके पीछे पीछे जाए और उसको मिट्टी दे, उसे दफन करे, उसकी जनाजे की नमाज अदा करे। मेरे भाइयों ये हक है। हम और आप देखें, हम और आप अपनी जिंदगियों का अंदाजा करें, हमारे पास किसके यहाँ जाने का वक्त है? वो गया, जाने दो। आजकल मेरे भाइयों जनाजे में लोग ही नजर नहीं आते। जा रहा है, जाने दो। याद रखना बुजुर्गों का तजुर्बा है, जो दूसरों के जनाजे में नहीं जाते, उनके जनाजे को देने के लिए भी कोई नहीं आया करता। आप खुद इसका अंदाजा कर लें। आप समाजी जिंदगी, माशरती जिंदगियों में लोगों को देख लें। जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, उसके जनाजे में लोगों को ढूंढना पड़ा, लोगों को बुलाना पड़ा, उसके जनाजे में कोई शरीक नहीं रहा। इसलिए मेरे भाइयों ये मामूली बात नहीं है, इसकी बड़ी फजीलत है। कहा जो जनाजे में जाए नमाज अदा करे और मिट्टी दे। कहा दो की रात का सवाब बड़े बड़े पहाड़ों का सवाब से किया जाता है। ये मामूली चीज नहीं। मेरे भाइयों इस दुनिया से जा रहा है तो उसे रुखसत करना हम और आपका हक बनता है। अगर वो हमारा रिश्तेदार है तो और हक बनता है कि उसके जनाजे में शरीक हुआ जाए। ये मेरे भाइयों ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। और पांचवी और आखिरी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वला तुक्सिर ज़हिक फइन्न कसरत ज़हिक तुमीतुल क़ल्ब। बहुत ज्यादा हंसा ना करो, बहुत ज्यादा हंसना ये दिलों को मुर्दा कर देता है। आज हम और आप देखें, हम और आप अंदाजा करें, वो आदमी जो बहुत हंसता है, वो आदमी जो बहुत ज्यादा हंसता है, हमेशा हंसता रहता है, उसकी माशरे में कोई रुकत नहीं रहती। आप देखें, आप अंदाजा करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, इस हदीस को पढ़ें, आपको मालूम होगा हम जिस इस्लाम के मानने वाले हैं, हम जिस इस्लाम को मानने वाले हैं, कितनी मामूली मामूली बात पर रहनुमाई की गई। हंसना ये एक मामूली चीज है। इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है, अपने इमोशन का इजहार करता है। ये चीजें एक मामूली चीज है। खाना एक मामूली चीज है, पीना एक मामूली चीज है, लेकिन सारी चीजों में इस्लाम ने रहनुमाई की कि कैसे खाया जाए, दाहिने हाथ से खाया जाए, कैसे पानी पिया जाए, कैसे हंसा जाए। सारी चीजों की आप दूसरे मज़ाहिब का मुताला कर लें, वो लोग फितरत से बगावत सिखाते हैं। दूसरे मज़ाहिब आपको ये नहीं बताएंगे कि आप अपने जज्बात का इजहार करें। आप सारे मज़ाहिब का मुताला कर लें, आपको मालूम होगा उनके यहाँ तालीम है कि अपने जिस्म को जितना नुकसान पहुंचाया जाए आप उतना अपने माबूद के करीब होंगे। आप जितना अपनी फितरत से बगावत करेंगे उतना आप अपने माबूद के करीब होंगे। मेरे भाइयों इस्लाम कहता है, इस्लाम फितरत सिखाता है, इस्लाम कहता है फितरत से बगावत ये इस्लामी तालीमात नहीं हो सकती। आप फितरत से बगावत करके आप ये कहें कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन सकता हूँ, हरगिज़ ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पांचवी नसीहत की, वला तुक्सिर ज़हिक, बहुत ज्यादा हंसा ना करो। हंसना ये नहीं कहा ला तज़हक, हंसो मत ये नहीं कहा वला तुक्सिर ज़हिक, बहुत ज्यादा ना हंसा करो। मेरे भाइयों हंसना कोई फी नफ्सी बुरी चीज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हंसना, कह लगा कर हंसना, ये इंसान को ये बताता है कि ये दुनिया पसंद है, ये आखिरत से बेरगबत है, इसे लावाबालीपन है। ये सारी चीजें इंसान को बताती हैं। इसी तरह मेरे भाइयों रोना बुरी चीज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रोना, मैयत की सिफात बयान करके रोना और सारी चीजें करना, इससे भी इस्लाम ने मना किया। आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, उसे बोसा दिया और आपकी आंख से आंसू जारी थे। सहाबा-ए-किराम ने सवाल किया, अल्लाह का आप रो रहे हैं? कहा हाँ, ये एहसास है, ये जज्बात है, ये बेटे की मोहब्बत है, रोना बुरा नहीं
है, लेकिन बहुत ज्यादा रोना, मैयत के सिफात को बयान करके रोना, ये गलत चीज है, ये बुरी बात है। और मेरे भाइयों, यहाँ एक बात की निशानदेही कर दी जाए कि लतीफों के नाम पर, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर दुनिया ने दूसरों के सामने दावा किया, दूसरों के सामने बताया गया कि जितना दूसरों के बारे में बुराई की जाए, जितना दूसरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, वो लतीफे उतने अच्छे नजर आते हैं, उतनी हंसी आती है हमारा आपको। हमारा आप जो स्टैंड अप कॉमेडी जितना ज्यादा दूसरों को जलील करता है, हमें उतना मजा आता है। नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस्लाम ने इजाजत दी, कहा अगर हंसना भी है तो झूठ की बुनियाद पर ना हो, हंसना भी है तो किसी की दिल आजारी करके ना हंसा जाए, बल्कि मजाक हो, सही अंदाज से हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में बहुत मजाक किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, बूढ़ी औरत आई, कहा अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वो औरत परेशान हो गई, रोने लगी कि अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला उन्हें जवान करके दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, हंसना फी नफ्सी बुरा नहीं है, आदमी हंसे, जज्बात का इजहार करे, लेकिन मेरे भाइयों गुनाह की बुनियाद पर झूठ बोलकर, किसी की दिल आजारी करके, किसी को तकलीफ देकर हंसना, ये शरीयत इस्लाम इसे पसंद नहीं करती। मेरे भाइयों, ये 5 नसीहतें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत फज़ाइल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की थी, लेकिन उसके जरिए दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि दुनिया वालों, अगर माशरती जिंदगी की इस्लाह चाहते हो, अपनी समाजी जिंदगियों की इस्लाह चाहते हो, तो इन 5 बातों को अमल कर लो, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। आपकी मोहब्बत, आपके जो नफरत है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगे। और आखिर में अल्लाह ताला का वो फरमान कहा जो नसीहतों को सुनकर, मेरे भाइयों हम और आप सुनते तो हैं, नसीहतों को सुनते तो हैं, जुमा के खुतबे तक ये महदूद होता है। आदमी ने सुन लिया, उसके ईमान में ताजगी आई, लेकिन जैसे ही वो मस्जिद से निकला इस खुतबे को यहीं रखकर चला गया। अब अगले हफ्ते आया जाएगा, अगले हफ्ते सुना जाएगा, और फिर अगले हफ्ते ये मामला किया जाएगा कि कल से मैं इबादत करूंगा। नहीं मेरे भाइयों, अगर सुनकर आप अमल नहीं कर रहे हैं, नसीहतों को सुनकर आपकी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं आ रही हैं, तो रब्बुल आलमीन का ये फरमान वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कहा जो मेरी नसीहतों से इराज करेगा, जो मेरी नसीहतों को सुनकर उस पर अमल नहीं करेगा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को परेशान और अजीरन कर देंगे, वो अपनी दुनियावी जिंदगी में उलझा रहेगा। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरी नसीहतों से इराज करता है, कल क़यामत के दिन उसे मैं अंधा बनाकर उठाऊंगा। वो कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, अल्लाह ताला तूने मुझे अंधा बनाकर उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं दुनिया में तो देखता था। मेरे भाइयों, वो दुनिया में देखता था, अव्वल व आखिर आदम से लेकर कयामत तक सारी मखलूकात मौजूद होगी, और अल्लाह ताला उस वक्त अंधा बनाकर उठाएगा। वक़द कुन्तु बसीरा, वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तो दुनिया में देखने वाला था, तूने आज मुझे अंधा बनाकर उठाया। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह ताला कहेगा इसी तरह मेरी निशानियां आई, मेरे लोग आए, मेरी नसीहतें तेरे पास आई, तूने उन नसीहतों को भुला दिया, तो आज के दिन तुझे भी भुला दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से हमारा आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में दीनी माहौल पैदा कर दे, आमीन। अल्लाह ताला हमें से जो भाई बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा नसीब फरमा दे, आमीन। अल्लाह ताला हम में से जो भाई कर्जदार है उनकी कर्ज की अदायगी का जरिया पैदा फरमा दे, आमीन। अल्लाह ताला हम में से जो भाई परेशान हाल है, जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को हल फरमा दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله لنا ولكم في القرآن والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم قوموا للصلاة